بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم سادو کہانی کے پارٹ 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سیاحت کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ یہ سن کر نوکر فوراً اندر گیا اور چند لمحوں بعد بہاری لال باہر آ گیا۔ اس نے جمال کو پہچان لیا کہ وہ نمبردار کے ملازم کا بیٹا ہے۔ کیا بات ہے جمال، تم رادھا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بہاری لال نے پوچھا۔ وہ تو اندر سو رہی ہے پنڈت جی، آپ کو میں نے باغ کی طرف رادھا کے ساتھ جاتے دیکھا تھا اور پھر تنہا واپس آتے بھی دیکھا، جمال نے تلخ لہجے میں کہا، اور میں حیران تھا کہ آپ اسے کہاں چھوڑ آئے۔ یہ جاننے کے لیے میں باغ کی طرف گیا تھا۔ اچھا، بہاری لال نے قدرے شرمندگی سے کہا۔ وہاں جس سادھو نے ڈیرا لگا رکھا ہے وہ رادھا کو لے کر کالے جنگل کی طرف جانے والا ہے، جہاں وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ اس سے بچانا ہو تو فوراً گاؤں والوں کو جمع کر کے باغ کی طرف جائیے، ورنہ بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ بہاری لال پریشان ہو کر بولا، مگر تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ رادھا تو وہاں پرارتھنا کے لیے گئی ہے۔ پنڈت جی، میں نہیں جانتا کہ سادھو نے آپ کو کیا لالچ دیا ہے کہ آپ جوان بیٹی کو پرارتھنا کے لیے اس کے پاس چھوڑ آنے پر آمادہ ہوگے۔ میں باغ کے اندر نہیں جا سکتا، مجھے سادھو ہری رام کی غلام روح نے روک لیا۔ وہ بھیڑیے کی شکل میں اچانک نمودار ہوئی اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے باغ میں داخل ہونے کی کوشش کی تو وہ میرا خون پی جائے گی۔ میں اس سے رادھا کے بارے میں ایک دو باتیں پوچھ کر واپس آ گیا ہوں کہ آپ کو اطلاع دے دوں۔ اس بدروح کے بیان کے مطابق سادھو رادھا کو لے کر وہاں سے روانہ ہونے والا ہے، آپ جلدی کریں۔ بہاری لال کو جمال کی بات پر یقین نہ آ رہا تھا۔ جمال بھی سمجھ گیا کہ بہاری لال اس کے بیان پر شبہ کر رہا ہے۔ اس نے جیب سے رادھا کا خط نکالنے کا ارادہ کیا کہ ثبوت کے طور پر اسے دکھائے، مگر پھر خیال آیا کہ کہیں بہاری لال خفا نہ ہو جائے کیونکہ نوکر قریب ہی کھڑا تھا۔ پنڈت جی، میں جا رہا ہوں، اب آپ جانیے، اور آپ کا کام میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، جمال نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر وہ پلٹا ہی تھا کہ بہاری لال نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو جمال، تم میرے ساتھ باغ میں چلو۔ میں گاؤں والوں کو ساتھ لے جانا بیکار سمجھتا ہوں کیونکہ وہ سادھو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اگر واقعی رادھا کو کچھ ہو گیا تو گاؤں میں میری بڑی بدنامی ہوگی۔ تم ٹھہرو، میں بندوق لاتا ہوں۔ بہاری لال تیزی سے اندر گیا اور اپنی بندوق لے آیا۔ پھر اس نے گھوڑے پر جمال کو اپنے پیچھے بٹھایا اور باغ کی طرف گھوڑا دوڑانے لگا۔ جلد ہی وہ باغ کے پاس جا پہنچے۔ بہاری لال نے گھوڑا روکا اور دونوں گھوڑے سے اترے۔ پھر بہاری لال نے ٹارچ نکال کر روشن کی اور جمال کے ساتھ باغ میں داخل ہوا۔ جمال کو امید تھی کہ بھیڑیا نمودار ہو کر انہیں روکے گا، مگر بھیڑیا ظاہر نہ ہوا۔ بہاری لال اس جگہ پہنچا جہاں سادھو کا ٹھکانہ تھا، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ سادھو اور نہ رادھا۔ البتہ سادھو کا بوریا موجود تھا۔ یہ دیکھ کر بہاری لال افسوس سے ہاتھ ملنے لگا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں باغ کا ایک ایک گوشہ دیکھ ڈالا، لیکن رادھا نہ ملی۔ تب وہ مایوس ہو کر جمال کے ساتھ باغ سے نکل آیا۔ اب تو آپ کو میری بات کا یقین ہو گیا ہے نا پنڈت جی؟ جمال باغ سے باہر آ کر اسے کہنے لگا۔ بے شک، بہاری لال پریشان لہجے میں بولا۔ اب کیا کیا جائے؟ مجھے پتا نہ تھا کہ وہ سادھو مجھ سے فریب کرے گا، مگر آپ کو کس بیوقوف نے کہا تھا کہ ہنومان کی پرارتھنا کے لیے رادھا کو تنہا ایک اجنبی سادھو کے پاس چھوڑ جائیے؟ اوہو، تمہیں کس نے بتایا کہ میں نے اسے ہنومان جی کی پرارتھنا کے لیے یہاں چھوڑا تھا؟ بہاری لال نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ خفا نہ ہوں تو بتا سکتا ہوں۔ وعدہ کرے، جمال نے کہا۔ اب تو میری عزت لٹ چکی ہے بیٹے، مجھ میں تو اتنا حوصلہ بھی نہیں رہا کہ تم سے آنکھ ملا سکوں، بہاری لال نے غم زدہ لہجے میں کہا۔ بہرحال تم بتاؤ، تم جیسے سچے اور ہمدرد نوجوان کو تو میں اپنا قتل بھی معاف کر سکتا ہوں۔ تب جمال نے جیب سے رادھا کا خط نکال کر اسے دکھایا۔ بہاری لال نے ٹارچ کی روشنی میں خط پڑھا اور اسے حیرت ہوئی۔ ہم دونوں سچی محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ خط ملا تو مجھے رادھا کی فکر ہوئی اور میں باغ کی طرف چل دیا تھا۔ جمال بیٹا، مجھے تم سے کچھ گلا نہیں، لیکن اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ گاؤں میں کسی کو رادھا کی گمشدگی کا پتہ نہیں چلنا چاہیے، ورنہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تم نوجوان اور بہادر ہو، کسی طرح اس شیطان سادھو کا کھوج لگا کر رادھا کو واپس لے آؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ رادھا کی تم سے شادی کروا دوں گا۔ پنڈت جی، آپ کو پتہ ہے میں غریب آدمی ہوں اور کالا جنگل یہاں سے بہت دور ہے، نہ میرے پاس سواری ہے اور نہ ہی اسباب سفر۔ تم
फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सवारी भी दूंगा और सफर के लिए असबाब भी दूंगा। जितना जी चाहे पैसा खर्च करो, मगर मेरी राधा को वापस ले आओ। अभी तो मैं ये बहाना करूंगा कि राधा को मैंने अपने भाई के यहाँ कराची भेजा हुआ है, लेकिन इसकी माँ ज्यादा देर तक इसकी जुदाई बर्दाश्त ना कर सकेगी। बहुत बेहतर पंडित जी, मैं कोशिश करता हूँ। जमाल ने सारा लाया, लेकिन साधु जबरदस्त जादूगर मालूम होता है। मैं इसके जादू का कैसे मुकाबला करूंगा? इसकी गुलाम रूहों से खुद को कैसे बचाऊंगा? बिहारी लाल सोच में पड़ गया। चंद लम्हों बाद बोला, मैंने सुना है कि हैदराबाद में एक बहुत बड़ा आमिल रहता है। वो जबरदस्त काले इल्म का मालिक है। हैदराबाद के शुमाल में एक मंदिर है जो काली देवी का मंदिर कहलाता है। वो इस मंदिर का महापुजारी है और लोग दूर दूर से अपनी मुरादों के लिए इसके पास आते हैं। तुम इसके पास जाओ और इससे मदद मांगो। वो बहुत नेक है, तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। इसके बाद बिहारी लाल जमाल खान को अपनी हवेली ले गया। वहाँ इसने बहुत सी रकम जमाल के हवाले और कुछ सोना इसे दे दिया। हैदराबाद के नवाही गांव में पहुंचकर जमाल खान ने काली देवी के मंदिर का पता मालूम किया। वो मंदिर गांव से बाहर मार्केट के पास था, जिसका महापुजारी प्रेमलाल था। शाम का अंधेरा फैल रहा था, लेकिन जमाल खान गांव में आराम करने की बजाय इसी वक्त मंदिर की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी देर बाद वो मंदिर के करीब जा पहुंचा। मंदिर की इमारत का तारीख हेबला अब सिर्फ 100-150 कदम के फासले पर नजर आ रहा था। सितारों की मध्यम रोशनी में बाएं हाथ पर मरकट दिखाई दे रहा था। इसे मरकट की जानब से किसी ने पुकारा, जमाल जमाल, मैं यहाँ हूँ। जमाल ने फौरन ये आवाज पहचान ली। वो राधा की आवाज मालूम होती थी। इसने आवाज की सिमत देखा तो राह के एक बुलंद देर के पास एक औरत का हेबला दिखाई दिया। राधा, क्या ये तुम हो? जमाल ने हैरत से पूछा। हाँ, इधर आ जाओ, राधा की आवाज सुनाई दी। जमाल खान इसकी तरफ बढ़ने लगा। वो हैरान था कि राधा वहाँ कैसे आ गई, जबकि इसे तो साधु हरी राम अगवा करके काले जंगल में ले गया था। वो राधा के करीब पहुंचा। सितारों की मध्यम रोशनी में राधा की शक्ल बासिया नजर आ रही थी। इसने चुनरिया ओढ़ रखी थी। राधा, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? जमाल ने पूछा। लंबी कहानी है, मेरे साथ आओ, राधा ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा। जमाल को यूं महसूस हुआ जैसे राधा का हाथ बर्फ से बना हुआ हो। इसके पूरे बदन में सर्दी की लहर दौड़ गई। जमाल खान को हैरत का झटका लगा कि गर्मी के मौसम में राधा का हाथ इतना सर्द क्यों है। वो इसके साथ चलता हुआ टीले के बिल्कुल करीब पहुंच गया। राधा ने टीले में पांव से ठोकर लगाई और फौरन ही टीले में एक दरवाजा नुमा खला पैदा हो गया। मगर अंदर दाखिल होते ही जमाल के नथनों से जले हुए गोश्त और हड्डियों की बू टकराई। वो गार अंदर से काफी कुशादा था और इसके एक कोने में चिराग जल रहा था। चिराग की रोशनी में गार का मंजर देखकर खौफ से जमाल के रोंगटे खड़े हो गए। गार के फर्श पर जा बजा इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थी, जिनसे बदबू आ रही थी। चिराग के पास फर्श कदरे साफ था। बैठो जमाल, राधा ने इससे कहा और खुद भी इसके साथ बैठ गई। जमाल ने रोशनी में इसे देखा तो परेशान हो गया। राधा के जिस्म पर चुनरिया के सिवा कोई कपड़ा ना था। फिर राधा ने सर से चुनरी भी उतार फेंकी। इसकी शक्ल देखते ही जमाल के बदन में खौफ की लहर दौड़ गई और दहशत से इसके हवास जवाब देने लगे। वो राधा की बजाय खौफनाक और भयानक चेहरे वाली बुढ़िया थी। तुम राधा नहीं हो? वो खौफ से बोला। तो क्या हुआ, औरत तो हो ना? वो हंसी। जमाल उठकर गार के दहाने की तरफ भागा। बुढ़िया चीखी, खबरदार रुक जाओ, तुम मेरी प्यास बुझाए बगैर नहीं जा सकते जमाल। मैं 2 रातों से भूखी हूँ, रुक जाओ। साथ ही वो उठकर जमाल के पीछे लपकी। जमाल ने फौरन जेब से अपने लंबे फाल वाला शिकारी चाकू निकाला और खोलकर गार से निकल आया। बुढ़िया भी बाहर आई और इसकी तरफ बढ़ी, मगर जमाल के हाथ में चाकू देकर एकदम रुक गई। जमाल, चाकू फेंक दो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो चुड़ैल बुढ़िया दांत किचकिचाती हुई बोली। तुम मेरे करीब आई तो मार डालूंगा, कत्ल कर दूंगा। जमाल ने धमकी दी। मैं तो पहले ही मरी हुई हूँ, तुम एक बदरू को कैसे कत्ल करोगे? बेहतर है कि मुझे अपना थोड़ा सा खून पीने दो, फिर बेशक चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ये सुनकर वो बुढ़िया बदरू से और भी डर गया और पलटकर मंदिर की तरफ दौड़ने लगा। बदरू भी इसके पीछे दौड़ने लगी। जमाल दौड़ता हुआ मंदिर के दरवाजे पर जा पहुंचा तो बदरू चंद कदम पीछे रुक गई। इस लम्हे मंदिर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा शख्स बाहर निकल आया। इसने जमाल की तरफ देखा, फिर बदरू की तरफ देखकर गुराया। ओ बदबख्त, तू मेरे मेहमान के पीछे क्यों पड़ी है? मैं तुझे भस्म कर डालूंगा। ये कहकर इस बूढ़े ने कोई मंत्र पढ़ा और बदरू की तरफ फेंक दिया। दूसरे ही लम्हे बदरू भयानक चीखें खर्च करती हुई पलटकर भागी और अंधेरे में गुम हो गई। जमाल खान हांफता हुआ ये सब कुछ देख रहा था। खौफ की शिद्दत से इसका बदन बुरी तरह कांप रहा था।
आओ अंदर आ जाओ नौजवान, मैं इस मंदिर का माह पुजारी प्रेमलाल हूँ, बूढ़े ने जमाल से कहा। जमाल ने इत्मीनान का सांस लिया और प्रेमलाल के पीछे मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर में मुकम्मल सन्नाटे का राज था। प्रेमलाल काफी बूढ़ा और कमजोर बदन था। इसके जिस्म पर सिर्फ एक तहबंद नजर आ रहा था और शक्ल से भी काफी पूरा हैबत दिखाई देता था। एक बड़े कमरे में पहुंचकर इसने जमाल को फर्श पर बैठने का इशारा किया। फर्श पर क्लीन बिछा हुआ था। इस कमरे में इन दोनों के सिवा कोई न था। मैं इस जगह बैठकर मुलाकातियों से मिलता हूँ। पूजा पाठ दूसरे कमरे में होती है, जहाँ काली देवी की इजाजत के बगैर किसी मुसलमान का दखल होना मना है। प्रेमलाल ने जमाल के सामने बैठते हुए कहा, महाराज आपको कैसे पता चला कि मैं मुसलमान हूँ? जमाल ने हैरान होकर पूछा। काली देवी का मुझ पर बड़ा करम है, इसने मुझे बड़ी शक्ति दे रखी है। चनाचा जैसे कोई मुसलमान मंदिर के दरवाजे पर पहुंचता है, मुझे पता चल जाता है कि आने वाला मुसलमान है। चनाचा मैं इसे इसी कमरे में ले आता हूँ और इसकी गरज पूरी करता हूँ। अब तुम बताओ कौन हो और कैसे आना हुआ? इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 4 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।